जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
बहे तेरी रग में, तुझसा कहाँ कोई जग में है। वक्त का तू ही तो पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाए कहर। वो सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का। जंतर मंतर तंत्र ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, मृत्युंजय है महाविनाशी, ओंकार है इसी की वाणी, इसी की वाणी। भांग धतूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पीकर भी अडिग अमर है महादेव हर है जत्ता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। हरि 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 तत्त्वं गुरुः परादम्, नगेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। शिव रक्ष मां शिव, पाहि मां शिव, त्राहि मां शिव, रक्ष शिव पाहि मां शिव, पाहि मां महादेव जी त्वं, पाहि मां शरणागतं त्वं, पाहि मां रक्ष मां शिव, पाहि मां शिव। आंख मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है, महादेव महा एकाकी जिसके लिए जगत है झांकी। जटा में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है, आग से जन्मा है कैलाशी शक्ति जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी। हाँ प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका, तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। आँख तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले, गूंज उठे हर दिशा शतज में नाद उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। तू ही शिवा, तुझ में ही शिवा, कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। उड़ा राख अग्नि को ज्वाला तू कर, मिटा दे अंधेरे तू बन के शहर। तो बोलो हर हर जा जा के लाश जा कर विनाश, 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 जा जा के लाश जा कर विनाश। आग मूंद कर देख रहा है, साथ समय के खेल रहा है, महादेव महा एकाकी जिसका बोलो हर हर हर। में गंगा चांद मुकुट है, सब में कभी कभी बड़ा विकट है, आग से जन्मा है कैलाशी शक्ति। बोलो हर हर यक्ष स्वरूपा जटाधराय पिनक हस्ताय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। कैलाश जब जब तुझे पुकारा बाबा, तू था मेरे पास, तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, बोले
માટે સર્વ તાળીઓથી એમને વધાવીશું. मेरी चिंता में जागे फिर न सोए तेरे नैना, मुझसे पहले मेरे दुख में बाबा रोए तेरे नैना. गाऊं क्या तेरा गुणगान बाबा, तू मेरी मुस्कान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण. मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा. हम आके मेरी मदद करो. जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात. मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद. तू बन है मैं बनवान बाबा, तू मेरा अभिमान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण. मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा. શિવ જયંતી અથવા મહાશિવરાત્રિ અને સાથે મહિલા દિવસની બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ સાથે બધાઈ હો, બધાઈ હો, બધાઈ હો. જ્યારે અત્યારે પરમ શ્રેષ્ઠ સર્વ આત્માઓના પિતા પરમ પિતા પરમાત્મા શિવ જે ભોળાનાથ છે, અખિલ બ્રહ્માંડમાં બિરાજમાન છે, અજર અમર અવિનાશી છે. તે ભોળાનાથનું આપણે અત્યારે આહ્વાન કરીએ છીએ. સાથે સ્ટેજ પર બિરાજમાન આપણા નગરપાલિકા પ્રમુખ જિજ્ઞાબેન અને સાથે પધારેલા માધવીબેન અને જે કિંમતી ટાઈમ લઈને પધારેલા મહેમાનો, સાથે બ્રહ્માકુમારી પરિવારના ભાઈઓ અને બહેનો,
જે આજનો દિવસ આપણે ડબલ સંગમ રીતે મનાવી રહ્યા છીએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે જોઈશું કે જ્યારે દુનિયાની અંદર મહાશિવરાત્રિ કહીએ છીએ અને અહીંયા આપણે મનાવી રહ્યા છીએ શિવ જયંતિ મનાવી રહ્યા છીએ. તો ખરેખર તેનો અર્થ શું છે કે જ્યાં મહાશિવરાત્રિ મનાવીએ છીએ તો વિશ્વભરની અંદર ઊંચામાં ઊંચું સ્થાન તો શિવનું જ છે. તો શિવના ભક્ત ઘણા બધા હોય છે અને એક પણ મંદિર તેવું નહીં હોય નાનું અથવા મોટું કે જ્યાં શિવલિંગની સ્થાપના નહીં હોય. હર જગ્યાએ શિવલિંગની સ્થાપના હશે અને હશે જ. તો આ શિવ પરમાત્માની બધા પૂજા અર્ચના વ્રત નિયમ આ બધું પણ આજે કરશે જ. અને સાથે સાથે આપણે જોઈએ છીએ કે આટલી પૂજા હોતા હોવા છતાં પણ બીજું કે દિવસે ને દિવસે જે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે, કોઈને કોઈ કથા કીર્તન તે પણ આપણે સાંભળતા આવ્યા જ છીએ. અને દુનિયાની તરફ આપણે નજર કરીએ છીએ કે આટલું બુદ્ધિની અંદર જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોવા છતાં પણ જે મનુષ્યોની જે ગિરિમા છે, જે મનુષ્યોના આત્માની જે ઊંચાઈ હોવી જોઈએ તે જીવનમાં દેખાતી નથી. કે જેનું કારણ શું છે કે જે શિવરાત્રિ મનાવી ખરી પણ જે રાત્રિનું સૂચક તે જ બતાવે છે કે એ એક અંધકાર રાત્રિમાં સૂતેલા છે. કે કઈ એવી અંધકાર રાત્રિમાં મનુષ્ય સૂતેલા છે કે ખરેખર તેમાંથી આપણે જાગવાની જરૂરત છે. તો તે છે અજ્ઞાનતાની રાત્રિ. કે જે આટલું સાંભળતા હોવા છતાં પણ જે મનુષ્યની અંદર દિવસે ને દિવસે વિકારો, વ્યસનો, દુર્ગુણો, મારું તારું, વેર ઝેર, ઈર્ષા જેવા જે વિકારો છે એ જે મનુષ્યના જીવનમાં આપણે જોઈએ છીએ તો એક તરફ અંદર વધતા ને વધતા જાય છે. તે વિકારો પોતાના જીવનની અંદર ઘર કરતા જાય છે. તે વિકારો છે તો 63 જન્મથી જે જીવનના સંસ્કાર બની ગયા છે તો એ વિકારો પોતાના દુશ્મન છે કે જે અંદર જ પોતાને પથ્થર મારે છે, પોતાની અંદર બંદૂક મારે છે. તો જે દુશ્મન પોતાનું જ નુકસાન કરે છે એટલા હલાવી દે છે જેનાથી ઘરમાં યુદ્ધ ચાલે છે, લડાઈ ઝઘડા છે. તો શું જ્યારે મનુષ્ય પોતાની અંદર જ એ દુશ્મનને મિત્ર બનાવીને સાચવીને બેસાડી રાખ્યા હશે તો આ જે અંધકારમાંથી દૂર થવું હશે તો થઈ શકાશે? શું સિર્ફ મહાશિવરાત્રિ મનાવવાથી રાત્રિની અંદર જ રહેવાનું છે કે પછી કોઈ આપણા જીવનની અંદર અંધકારમાંથી દૂર થવાની જરૂરત છે? તો જરા આપણી અંદર તે ડોકિયું કરીને આપણે જ પૂછી લઈશું તો એ વિકારોએ વ્યક્તિને કેટલા હલાવી દીધા છે, કમજોર બનાવી દીધા છે, છતાં પણ અંદરથી પોતાને તે ખ્યાલ નથી આવતો. તો જ્યારે આપણે ગાઈએ તો છીએ ખરા કે અસત્યો માહેથી પ્રભુ પરમ સત્ય તો લઈ જા, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તો લઈ જા. બીજું કહીએ છીએ કે જ્ઞાન સૂર્ય પ્રગટા, અજ્ઞાન અંધેર વિનાશ.
તો જ્યારે દુનિયાની અંદર ઘર ઘર જ્યારે યુદ્ધ થઈ જાય છે, ત્યારે કહેવાય છે કે ધર્મ ગ્લાનિનો સમય આ ઘર ઘરની અંદર છે. આવા સમયે સ્વયં પરમાત્મા શિવ પ્રકાશ સ્વરૂપ તે 88 વર્ષથી આ સૃષ્ટિના ઉપર દિવ્ય અવતરણ કરી અને એક મહાન પરિવર્તનનું કાર્ય કરાવી રહ્યા છે. તો 28 વર્ષથી તે કાર્ય ચાલુ જ છે અને માત્ર પરમાત્માએ બતાવ્યું છે કે 100 વર્ષની અંદર આ મહાન કાર્ય પૂરું થશે. તો હવે 88 વર્ષ થઈ ગયા છે, માત્ર થોડોક જ સમય બાકી છે. તેમાં આ વર્તમાન સમય કળિયુગ છે. તો કળિયુગમાંથી સતયુગ તો આવશે ને આવશે જ. તો એ સતયુગને લાવનાર પરમપિતા પરમાત્મા શિવ તો છે જ, પણ તેની સાથે સાથે મદદગાર આપણે બધાને જ બનવાનો છે. તો જેના માટે જ્યારે સત્સંગ સાંભળીએ છીએ, જીવનની અંદર સત્ય વસ્તુને જ્યારે આપણે અંદરથી પ્રગટ કરીશું, ત્યારે આ અજ્ઞાનતાનો અંધકાર છે તો દૂર થશે. તો જે સત્ય વસ્તુ આપણી પાસે કઈ છે કે જે સત્ય વસ્તુને આપણે સ્વીકાર કરીને સમજી અને પછી ઉતારીશું, ત્યારે કહેવાશે કે આપણે સાચો સત્સંગ સાંભળી રહ્યા છીએ. બાકી કેટલા બધા પણ સત્સંગ સાંભળીશું, પણ સત્ય કર્મ નથી, સતયુગની સ્થાપના નથી થતી, તો તેની આપણે કઈ રીતે સત્સંગ કહી શકાશે? તો સત્ય વસ્તુ શું છે અને અસત્ય શું છે? તો જ્યારે પહેલેથી શરૂઆત કરીશું, તો જ્યારે આપણી આત્મા સત્ય છે, તો આપણી પાસે જ જે દેહ છે તે અસત્ય છે. તો તે ધ્યાન દોરીશું કે સત્ય આત્મા તરફ વધુ ધ્યાન છે આપણું, કે અસત્ય દેહ તરફ આપણું ધ્યાન વધુ છે. તેને અંદર આપણે જોવાની જરૂરત છે. જ્યારે પોતાની અંદર અસત્ય જે બતાવ્યું, જે વિકારો આપણી અંદર છે, તો તે વિકારોનો એક નશો છે, દેહભાનનો નશો છે. કે જેમ એક દારૂડિયો દારૂ પીવે છે, તો દારૂનો નશો હોય છે, ત્યારે બધું જ ભાન ભૂલી જાય છે. જ્યારે એ જ રીતે વ્યક્તિને દેહભાનનો નશો છે કે હું કંઈક છું, મારા જેવું કોઈ જ નથી, રૂપવાન છું, ધનવાન છું, મહાન છું, આ ડિગ્રી છે, આ પોસ્ટ છે, તો એ દેહનું ભાન જ્યાં છે, તો જ્યાં દેહ ભાન પોતે પોતાને જ તે શું કરી દે છે? ખતમ કરી દે છે. તો એ દેહ ભાનનો નશો એ અંદરથી જ પોતાને ધીરે ધીરે ખતમ કરતો જાય છે. એટલે દુનિયાની અંદર મનુષ્ય જીવતા હોવા છતાં પણ મૃત જેવા દેખાશે, ખોખલા દેખાશે. જેમ દારૂ પીતા પીતા વ્યક્તિ ખતમ થઈ જાય છે, એ જ રીતે દેહ ભાન તે પણ ધીરે ધીરે વ્યક્તિને શું કરે છે? ખતમ કરી દે છે. એટલા જ માટે આપણે અંદરથી સત્ય એ આત્માનો પ્રકાશ જાગૃત કરવાની જરૂરત છે. તે જાગૃત કરી અને અંદર એક ડોક્યું કરવાની જરૂરત છે. અને જે અંદર રહેલા વિકારો છે તેની અત્યારે સફાઈ કરવાની જરૂરત છે. જ્યાં સુધી એની સફાઈ નહીં થાય, ત્યાં સુધી આત્માનો પ્રકાશ જે ક્લિયર દેખાવો જોઈશે તે અંદર દેખાશે નહીં. તો શું આ વિકારોની સફાઈ કરવા માટે આને આત્માનો પ્રકાશ જાગૃત કરવો તે જરૂરી છે કે નથી? શું કહીશું બધા? જરૂરી છે કે નથી? કે જીવનની અંદર વિકારો, દૂષણો
જે આપણને બંદૂક મારે છે, ગોળી મારે છે, દુઃખી કરે છે, ઘરમાં લડાઈ ઝઘડા કરાવે છે, તેને શું આપણી અંદર જ રાખીને મૂકીશું? અને તે પણ ક્યાં સુધી રાખીને મૂકીશું? એનો પણ ટાઈમ તો નિશ્ચિત તો કરવો પડશે કે અંદરથી મારે તેની શું કરવી છે? સફાઈ કરવી છે. તે પોતાની આત્માની સફાઈ હવે આપણે પોતાની જાતે જ કરવાની રહેશે. જેમ જે તો પતિ અને પત્ની જેમ કે લગ્ન કરે છે તો બતાવશે કે ભાઈ લક્ષ્મી આવી, તો લક્ષ્મી આવે છે પણ સાથે નારાયણ બી તો હોય છે, બંને જણા છે. તો જ્યારે આજના દિવસે આપણે મહિલા દિવસ મનાવી રહ્યા છીએ, તો મહિલા દિવસ કોઈ એક દિવસ નથી, પરંતુ 365 દિવસ શું છે? મહિલા દિવસ જ છે. અને 365 દિવસ તે મહિલા દિવસ મનાવવાનો હોય છે. તો આ દિવસોની અંદર જ્યારે લક્ષ્મી અને નારાયણ, જ્યારે પવિત્ર પ્રવૃત્તિ માર્ગ, જે ઘરને જે આશ્રમ કહેતા હતા, ગૃહસ્થ ધર્મ કહેતા હતા, તે આપણા જીવનમાં આપણા ઘરને બનાવવાનું છે. જેમ કે માની લો સ્થૂલની અંદર આપણે ઘર બનાવતા હોઈએ છીએ, તો તેમાં પહેલું ધ્યાન શું રાખીએ છીએ કે ઘરનો પાયો મજબૂત હોય, તેના બીમ છે ઘરના મજબૂત હોય, તેનું ધાબું છે તો મજબૂત હોય, તેની અંદર સિમેન્ટ અને રેતી સારામાં સારી રીતે પડી ના જાય તેવી રીતે મિક્સ કરીએ. તો તે સ્થૂળ ઘરને બનાવવા માટે, તેને શૃંગાર કરવા માટે ખૂબ જ ધ્યાન રાખતા હોય છે. પરંતુ ખરેખર સમજવા જેવી વાત એ જ છે કે જે ઘર છે તો ઘરનો આધાર કોણ છે? તો ઘરનો આધાર તે છે લક્ષ્મી અને નારાયણ, એ પાયો છે. તો એ પાયો મજબૂત હશે તો જે આપણા સંબંધોના જે બીજ, સંબંધોના જે બીમ છે એની સાથે આપણો સ્નેહ હશે. તો સંબંધોના સ્નેહના બીમ જો મજબૂત હશે, એકતાનું જે ધાબું છે તે આપણું મજબૂત હશે, અને સાથે સિમેન્ટ, રેતી, તેમાં અગર ઉમંગ અને ઉત્સાહ ભરાયેલો હશે, જ્યારે અંદર તે જ છતની નીચે જે ઘરમાં લક્ષ્મી નારાયણ, દીકરા દીકરી, આખો પરિવાર ફર્નિચરની જેમ ચમકતો હશે, તો એ ઘર લાગશે કે મંદિર લાગશે? શું કહીશું? શું લાગશે? શું લાગશે? મંદિર લાગશે. તો હવે એ જ ઘરને આપણે મંદિર બનાવવું તે કોના હાથમાં છે? ઘર બનાવી દીધું, તે સહજ રીતે બની ગયું, ફર્સ્ટ ક્લાસ બની ગયું, બધાને બતાવીશું કે મારા ઘરમાં કેટલું સરસ સરસ છે, આમ બનાવ્યું છે, તેમ બનાવ્યું છે, તો ઘરને બધા ખુશી ખુશીથી બતાવીશું. પણ જે ઘરમાં રહેવા વાળા છે તે ખરેખર ખુશી ખુશીથી રહે છે? શું કહીશું? સદા માટે ખુશીથી રહેતા હોય ઘરમાં તે હાથ ઊંચો કરો. કે ક્યારે પણ ખુશી ના જતી હોય, કોઈક દિવસ ખુશીમાં રહેતા હોય ને કોઈ દિવસ ખુશી જતી રહેતી હોય, તે હાથ ઊંચો કરો. તે ઘણા બધા. અને ક્યારે પણ ખુશી ના રહેતી હોય તેવા તો કોઈ હશે નહીં. પણ બધું શું છે? ક્યારે ખુશી તો ક્યારે ખુશી નહીં. તો જ્યારે આપણા ઘર તરફ આપણે નજર કરો કે જે પરિવાર સભ્યો સાથે આપણે રહેતા હોઈએ છીએ,
તો એ ઘરને આપણે સ્વર્ગ બનાવવા માટે નિમિત્ત આપણે છીએ અને તેને નર્ક બનાવવા માટે નિમિત્ત પણ કોણ છે? આપણે છીએ. તો અત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ કે ઘર શું બની ગયું છે? સ્વર્ગ છે કે નર્ક છે? શું કહીશું? બોલો બધા. નર્ક છે કે સ્વર્ગ છે? નર્ક છે ને. તો જ્યારે નર્ક બનાવી જ દીધું છે આપણે જ, તો જ્યાં નર્ક બનાવી દીધું છે તો સ્વર્ગ પણ કોને બનાવવું પડશે? આપણે જ આ ઘરને સ્વર્ગ બનાવવાનો છે. તો જે કહીએ છીએ કે મહિલા દિવસ છે, તો જે મહિલા દિવસે મહિલા, તો મહિલા એવા બનવાનો છે કે આપણા ઘરને અથવા ઘરમાં કોઈ પણ વ્યક્તિઓ છે તેને કોઈને પણ હલાવવાની તાકાત નથી. જેટલી પણ પરિસ્થિતિ આવે, વિઘ્ન આવે, માયા આવે, દુશ્મન આવે, કોઈ પણ હોય, છતાં પણ માનસિક સ્થિતિથી કોઈ આપણને હલાવી શકે નહીં. એવું સ્થિર આપણું મંદિર સદા માટે હોવું જોઈએ. કેમ કે જ્યારે મંદિરમાં પણ કોઈ મૂર્તિ હોય છે તો જરાક ખંડિત થઈ જાય છે તો તેને મંદિરમાંથી શું કરીશું? રાખીશું કે બહાર કાઢી દઈશું? શું કરીશું? થોડી પણ ખંડિત થઈ જશે તો બહાર, પૂજનીય લાયક રહેશે નહીં. તો જ્યારે આપણે ઘરમાં રહેનાર મહિલા, લક્ષ્મી અથવા નારાયણ વિકારોથી જો ખંડિત થઈ જશે, અંદર કંઈક ને કંઈક જે અજ્ઞાનતા આવી જશે અને માનસિક હલી જશે, તો શું એ ઘરમાં રહેવાની મજા આવશે? તો એ મૂર્તિને શું થશે અંદર કે અહીંયાથી બહાર જતા રહીએ. આ ઘરમાં શાંતિ નથી, આ ઘરમાં સુખ નથી, આ ઘરમાં પવિત્રતા નથી, આ ઘરમાં તો શું છે? દુઃખ જ દુઃખ છે. કોઈને કોઈ પ્રકારનું બધાને શું છે? દુઃખ છે. તન, મન, ધન અને જન, કોઈને કોઈ પ્રકારનું ત્યાં શું છે? દુઃખ છે. તો જ્યારે આ દુઃખની દુનિયા, દુઃખધામ, તે પણ કોને બનાવ્યું? કોને બનાવ્યું? જવાબદાર કોણ છે? આપણે જ છીએ ને. તો એ દુઃખધામ ગમે છે, નર્ક ગમે છે કે પછી સ્વર્ગ, સુખધામ, તે આપણે બનાવવું છે. શું બનાવીશું? સુખધામ બનાવવાનું છે. આપણા ઘરને આપણે સ્વર્ગ બનાવવાનો છે. તો જ્યારે હવે કળિયુગનો અંત તૈયારી છે, કળિયુગ અત્યારે ઘોર અંધકાર તક પહોંચી ગયો છે, તેવા જ સમયે પરમાત્મા શિવ, જે પોતે અજર અમર અવિનાશી પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, તે જ્ઞાન સૂર્ય પ્રગટી અને પછી આપણને અંધકારમાંથી મુક્ત કરે છે. અને આજના દિવસે આપણે જે મહાશિવરાત્રિ અથવા શિવ જયંતિ મનાવી રહ્યા છે, તો એવું કંઈક આજના દિવસે આપણે પરમાત્મા પાસેથી શક્તિ પ્રદાન કરી અને દુનિયામાં તો ભક્તિ માર્ગમાં વ્રત આદિ બધા લેતા હશે, પણ આપણે પણ આજના દિવસે કંઈક એવું વ્રત લઈશું, એવો નિયમ લઈશું કે જે નિયમની અંદર બંધાઈ જઈશું. જેમ ઉપવાસ કરે તો મનથી કીધું કે મેં ઉપવાસ કર્યો છે, તો ગમે તેટલું ખાવાનું સરસ હશે, ગોટા હશે, જે ભાવતું હશે તેવી પાણીપુરી હશે, કંઈ પણ હશે, છતાં પણ શું બતાવશે? આજે તો મારે ઉપવાસ છે. એટલે બુદ્ધિની અંદર પાક્કું થઈ ગયું છે કે નહીં ખાવાનું એટલે નહીં જ ખાવાનું, વ્રત એટલે વ્રત. તો તે આપણે સહજ રીતે એ વ્રત પાલન કરી શકીએ છીએ. તો એ જ રીતે આ મહાશિવરાત્રિના દિવસે અને મહિલા દિવસે આપણે બધા કંઈક એવું વ્રત લઈશું ને. બધા હાથ ઊંચો કરો. કોણ કોણ વ્રત લેશે? બધા લઈશું? સરસ. તો આપણે બધા એવું સહજ વ્રત લઈશું કે જે
બધા જ કરી શકે. જેમ કે પરમાત્માએ બતાવ્યું હતું કે મને જો 108 શિવ શક્તિ અથવા દેવતાઓ એ આત્માઓ મને મળી જાય તો જે સૃષ્ટિની અંદર જે અસુરો છે તેની સફાઈ થઈ જાય. તો ભગવાનને વધુ જરૂરત નથી 108 મહિલાઓ, 108 પુરુષ. જે પરમાત્માને આ કાર્યની અંદર મદદગાર બનવા માટે કે જે રહેલા અસુરો છે તેનો વિનાશ કરવા માટે અને આપણા જીવનની અંદર દેવત્વને ધારણ કરવા માટે આપણે એક પાનનું બીડું ઉઠાવવાનું છે કે ભગવાનને મદદગાર બની અને આ નર્કને આપણા ઘરમાંથી, દુનિયામાંથી, મના બધાનો આપણે ના કહી શકીએ તો કમસે કમ આપણે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને એટલું તો આપણે મનમાં વિચારી શકીએ કે ઘર ઘરને આપણે એમાંથી અસુરોને વિદાય આપી અને ઘર ઘરમાં આપણે સ્વર્ગ જેવું બનાવી શકીએ. ઘર ઘરને આપણે મંદિર બનાવી શકીએ. તો ખરેખર 108 મહિલા અને 108 ભાઈઓ તૈયાર થઈશું. 108 શિવ શક્તિ જરૂરત છે ભગવાનને અને 108 પુરુષ જરૂરત છે. કોણ કોણ તે આમાં મદદગાર બની શકશે? હાથ ઊંચો કરો. તો જે આ સેવામાં મદદગાર બને તો તે બેનને નામ લખાવી દેજો. એ મહિલા પણ લખાવી શકે અને આ મહિલા દિવસે અને શિવ જયંતિ નિમિત્તે ભગવાનને મદદગાર બનવા માટે પુરુષો પણ પોતાનું નામ છે તો લખાવી શકે કે આ સુરેન્દ્રનગરમાંથી જે પણ મનુષ્યના જીવનમાં અસુરો છે તેની આપણે સફાઈ કરવાની છે. બહારની સફાઈ કરીએ છીએ પણ અંદરની આપણે સફાઈ કરવાની છે. મનને આપણે બધાને ચોખ્ખા પવિત્ર બનાવવાના છે. તો તેના માટે આ પરમાત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને અને પછી બીજાને તે જ્ઞાન આપવા માટે સુરેન્દ્રનગર જે સ્વર્ગ બને. સુરેન્દ્રનગર તે ઘર નહીં પરંતુ શું બની જાય? સ્વર્ગ બની જાય. તો સુરેન્દ્રનગર સ્વર્ગ એ કોણ ઈચ્છે છે કે આવું આપણે એક જિલ્લાને બનાવીશું? જગ્યા નામે બનાવીશું. આપ તૈયાર છો ને? તો મહિલા દિવસે આપણા જીજ્ઞાબેન પછી માધવીબેન તૈયાર ને? ચલો મહિલાઓ તો આગળ છે અને નારાયણ તો ભાઈઓ પણ સાથે સાથે તૈયાર રહેશે. કેમ કે મહિલા દિવસ જ નહીં, આપણે પુરુષ દિવસ પણ સાથે સાથે મનાવવો જોઈએ. કેમ કે બંને છે તો ગ્રહસ્થ વ્યવહાર ચાલે છે, બંને નથી તો આ ગ્રહસ્થ વ્યવહાર પ્રવૃત્તિ માર્ગ જે ચાલી શકે નહીં. તો એ આજના દિવસે પાનનો બીડું ઉઠાવવાનો છે અને જે ખરેખર આ અભિયાનમાં તૈયાર હોય તે બધાનું એક એકનું નામ બેનને લખાવીશું અને પછી ડેટ ફિક્સ કરી અને પછી આપણે તેવું સ્નેહ મિલન કરી અને એના જે કાર્યક્રમો આપણે આગળને આગળ રાખી અને પછી તે પરમાત્મા તો આપણી સાથે છે જ, એની શક્તિ છે જ, પણ એની શક્તિની નીચે આ મહાશિવરાત્રિના નિમિત્તે ભગવાનને આપણે ગિફ્ટ આપવાની છે. કેમ કે આપણી આત્માનો પણ જન્મદિવસ છે અને પરમાત્મા પણ સૃષ્ટિ પર દિવ્ય અવતરણ કરે છે. તો આપણી આત્મા અને પરમાત્મા બંનેનો આપણી આત્માનો અલૌકિક જન્મ પરમાત્મા દ્વારા થયો છે. તો આપણે બધા પરમ પિતા પરમાત્મા શિવના આત્મા તરીકે આપણે સંતાન છીએ. તો જ્યાં ભગવાનના આપણે બાળક જ બની જઈશું
તો જ્યાં ભગવાનના બાળક એક એક આત્મા હોય ત્યાં દુનિયા કેવી થઈ જશે? ભગવાન જેવી બની જશે. એટલે પરમાત્માને આપણે કહીએ છીએ ત્વમેવ માતા પિતા ત્વમેવ તમેવ બંધુજ સખા ત્વમેવ. તો પરમાત્મા આપણા માતા પિતા બંધુ સખા સ્વામી છે. આપણે તેના સંતાન છીએ. તો આજના દિવસે ઝંડો લહેરાવીશું, પણ આપણે આ સેવાનો ઝંડો આજે આપણા દિલમાં પણ લહેરાવાનો છે અને ભગવાન સાથે પ્રતિજ્ઞા કરવાની છે કે આ સુરેન્દ્રનગર શહેરને સુંદર સ્વર્ગ બનાવવાનો એક આપણે અભિયાન રાખવાનો છે. ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयो आहार्यं चन्द्रतारादि त्वं नमः सात्विकं शिवं सात्विकं शिवं जटाधरं श्री शङ्करं सीतांशु गंगाधरं शिवगामी वल्ली शम्भो वन्दे हर बाजे
zim tak sa de kina tom tak jom nak jom tak jom nak jom tak jom nak jom tak ta jom tak jom nak jom tak jom nak jom tak jom nak jom tak ta jom tak jom nak jom tak ta jom jom nak jom tak ta jom tak ta jom ta ta jom tarang 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 jom पंचवरण तेनाग हर शिव पंचवरण तेनाग हर शिव ऋषभवाहन भूतनाथा ऋषभवाहन भूतनाथा तुण्डमण्डल पवन दोगे तुण्डमण्डल पवन सोगे अनादिपूरग आनन्द अनादिपूरग आनन्द नमो हर हर वाजे नमो हर हर Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya ખૂબ જ પહેલી જ વખત બ્રહ્મા કુમારીઝના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા પછી પણ કુમારીઓએ બહુ ટૂંક સમયમાં કંઈક ખરાબ તત્વો નીકળ્યા અને શાંતિવાળા સમયની શરૂઆત થઈ. આનાથી વધારે આ સ્ટેજ ઉપર અને એમાંય હર્ષા દીદીની સાથે બોલવું, આમ બોલવું ઘણું બહુ સહેલું હોય, પણ આજે પાછું મહિલા દિવસ પણ છે. મહિલા દિવસ નિમિત્તે એટલું કહી શકાય કે મહિલા સશક્ત જ છે, કારણ કે આપણે ત્યાં આપણી સંસ્કૃતિમાં વર્ષોથી મહિલાઓ પૂજાય છે. આપણી માતાજીઓ એના દર્શન વગર આપણે ક્યારેય બહાર નથી નીકળતા હતા, તો આપણે ત્યાં તો મહિલા સશક્ત જ છે. જે કંઈ અશક્તિ છે ને એ આપણી નથી, એ વિદેશોની છે. અને એમણે ચળવળ કરવી પડી હતી કે મહિલા સશક્તિકરણ દિવસ હોવો જોઈએ. બાકી આપણે ત્યાં ખરેખર મહિલા જ જ્યાં પૂજાય ત્યાં અશક્ત તો કંઈ રહે જ નહીં. શિવ અને પાર્વતી સાથે પૂજાય, પણ ના તો પાર્વતી માનવું આવે, રાધા કૃષ્ણમાં તે રાધાનું જ પહેલા આવે, અને સીતારામમાં એ સીતા જ આવે. આપણી આટલી સરસ સંસ્કૃતિ અને એની અંદર આપણે ક્યાં પછાત? આપણે તો આગળ જ છીએ અને આપણે સક્ષમ જ છીએ. ફક્ત આપણી અંદર નું નૂર આપણે પહેચાનવાનું બાકી હોય છે, બાકી તો કંઈ જ હોતું નથી. બે પૈડા સમાન રીતે ચાલતા હોય છે, એમાં ક્યાં આપણે પાછળ કે ક્યાં ભાઈઓ આપણી આગળ, બે સરખા જ છીએ. ફક્ત આપણે આપણી સર્જન કરવાની શક્તિથી આગળ છીએ એમ કહી શકાય, પણ એની સાથે આપણે આપણું ગૌરવ વધારીએ
બીજું હર્ષા દીદીએ બહુ જ સરસ કીધું કે સુરેન્દ્રનગરને સ્વર્ગ બનાવવું છે તો આપણે બધા એમાં જોડાઈએ. આપણું જે મનને સ્વચ્છ કરવાનું અહીંયા જે જગ્યા છે, પરમપિતા આપણને અહીંયા બોલાવે એ જ આપણા માટે એક ગૌરવની ક્ષણ છે કે આપણે અંદરથી હવે બધું જ ભૂલી અને આપણે ફક્ત ને ફક્ત ભગવાનને કેવી રીતે પ્રાપ્ત, કારણ કે શિવ અંતે તો શિવ છે, બાકી કંઈ જ છે નહીં આ દુનિયામાં, તો શિવમય થઈ જઈએ એ માટે આપણે અહીંયા આવતા રહીએ. અહીંયા અમને બોલાવી અને સરસ મજાની વાતો સાંભળવા સાથે અહીંયા દીકરીઓ સરસ મજાનું નૃત્ય રજૂ કરીને ભગવાનની આરાધના બતાવી કે કેવી રીતે શિવની આરાધના થાય. અને દર વર્ષે અહીંયા અલગ અલગ બહુ જ મહેનત કરી અને શિવના દર્શન કરાવડાવવામાં આવે છે. ખરેખર ખૂબ મહેનત હોય છે. તો બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ શિવરાત્રિની અને મહિલા દિવસની. આપ સૌને ફરી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ. ઉપસ્થિત હર્ષા દીદી, અરુણા દીદી, શહેરના નામ લઈએ તો બધા જ અંગત દાદા, જાંબા અંકલ, શક્તિ આંટી અને નથવાણી સાહેબ, નિશા આંટી, દામાણી સાહેબ, બધા અંગત છે. અને સવારમાં આજની શિવરાત્રિ અને મહિલા દિવસ અમારો સુધારી દેવા માટે અને અમને અહીંયા બોલાવવા માટે બ્રહ્માકુમારી સુરેન્દ્રનગર સેન્ટરનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સૌને વંદન અને પ્રણામ. શિવરાત્રિ પણ એવડી મોટી અને મહિલા દિવસ બંને અને આપણે સેલિબ્રેટ કરતા હોઈએ અને એક મહિલા ઉદ્યમી તરીકે જિજ્ઞાબેને એમના પોલિટિકલ કરિયર તરીકેની વાત કરી કે અને શહેરને સુંદર બનાવવાની વાત કરી. મહિલા દિવસ આપણે સૌ રોજ કંઈક ને કંઈક સારું કામ કરતા હોઈએ છીએ આપણા રૂટીનમાં, આપણા કારકિર્દીમાં. તો બ્રહ્માકુમારીના આજના જે 2 વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યા અરુણા દીદી અને હર્ષા દીદીને, એમાંથી અમે તો એટલો જ લેસન લઈશું અને આપ સૌ પણ એવું જ લઈને જાઓ કે કંઈક સારું કાર્ય કરતા રહીએ, વિકારોને દૂર કરીએ અને આપણને જે આવડે, આપણને જે ખબર પડે, આપણે કદાચ કંઈક સારું કરીએ છીએ તો એમાં બીજાને પણ જોડીએ, બીજાને પણ સારું કામ કરવાની પ્રેરણા આપીએ અને આવું સારું જીવન આપણું છે અને બીજાનું પણ બનાવીએ. એના પર જો ચાલશું તો આજુબાજુની જે ઓરા છે, આજુબાજુની જે વ્યક્તિઓ છે અને આજુબાજુ આપણે જે જ્યાં રહીએ છીએ એ બધું જ સ્વર્ગ બનતા વાર નહીં લાગે. તો આપણે એવો પ્રયત્ન કરીએ અને ખૂબ સુંદર અને સારા કામો આપણી પાસે શિવ બાબા કરાવડાવે તેવી આજના દિવસે પ્રાર્થનાઓ. મને અહીંયા બોલાવી અને આવું સુંદર વાતાવરણના ભાગીદાર બનવાનો મોકો આપ્યો એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મહેમાનોના સાથે શિવ ધ્વજ ફરકાવીશું. शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा સર્વ કુમાર કુમારીઓ ભાઈ બહેનો, सर्व का पिता वो शिव, જેટલા પણ કુમારો છે કુમારીઓ છે બધા સ્ટેજની પાસે આવી જશો. शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान.
झंडा ऊंच महा આપ સર્વ તાળીઓથી પરમાત્મા શિવના ધ્વજને આપણે સ્વાગત કરીશું કે પરમાત્માની આવી છત્ર છાયા હંમેશા આપણા માથા પર રહે અને ઈ છત્ર છાયા ઈ સાનિધ્યના નીચે આપણું જીવન પસાર થાય. હવે પોતાના સ્થાને જ ઉભા રહીશું અને દીદી સર્વને પ્રતિજ્ઞા કરાવશે. ઓમ શાંતિ. આપણે હમણાં શિવ પરમ પિતા દ્વારા મધુર બોલ દ્વારા हर एक के साथ हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे. मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे. सदा अतीन्द्रिय सुख का सदा सतीन सुख का अनुभव करने के लिए इंद्रिय सुखों से उपराम रहेंगे. इंद्रिय सुख से उपराम रहेंगे. सदा शुभ भावना शुभकामना सदा शुभ भावना शुभकामना संपन्न बन हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की भावना रखेंगे. रहम व कल्याण की भावना रखेंगे. ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या की मूर्ति बन अपकारियों पर भी उपकार करेंगे. व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प को समाप्त कर संपूर्ण पवित्रता की स्थिति बनाएंगे. ओम शांति. હવે બધા તે થોડુંક સાઈડમાં આવીને બધાને એક ફોટોગ્રાફી આદરણીય હર્ષા દીદીને વિનંતી કરીશ કે આજના જે બ્રહ્માકુમાર ભાઈ બહેનોનો અલૌકિક જન્મ દિવસ છે જેવા મૈયા દાદાને આજના દિવસ કરણનો મેળો હતો તેમાંથી નીકળેલા છે તો આજે એમનો અલૌકિક જન્મ દિવસ છે. તો દીદી એમનું જીવન જ એક અનુભવ છે એવું આપણે સ્વીકાર કરીને એ લોકોને આપણે સન્માન આપીએ અને આવી જ રીતે તે પોતાના જીવનમાં કર્યું. એ દિવસ પણ મહાશિવરાત્રિનો દિવસ હતો. શંકર અને પાર્વતીના વિવાહ થયા એ દિવસ પણ મહાશિવરાત્રિનો દિવસ હતો. અને કહેવાય છે ગ્રહોની દિશા અને દશાના આધારે જો જોઈએ તો આ દિવસ એવો છે કે જ્યાં એ દિવસે તપસ્યા કરીએ તો વિશેષ ફળની પ્રાપ્તિ થાય. તો આ દિવસે વિશેષ એક અલૌકિક દિવસ કે જ્યાં આપણે સ્વનું પણ ઉત્થાન કરવાનું છે, સ્વયંનું પણ કલ્યાણ કરવાનું છે, તો સાથે સાથે સેવા પણ કરવાની છે. તો આવા દિવસે એ આ દિવસના પ્રણેતા પ્રેરણાદાયી કે પરમાત્માનો દિલથી આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ કે આપણને આવો એક મોકો આપ્યો, આપણે લોકો સુધી પરમાત્માના પરિચયને પહોંચાડી શકીએ. ત્યારબાદ અહીંયા ઉપસ્થિત મહેમાનો જિજ્ઞાબેન
બેન માધવી બેનનો પણ દિલથી આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. સાથે સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વ મહેમાનો જે દીપ પ્રજ્વલિત વિધિની અંદર અમારી સાથે જોડાયા, આપ સર્વનું પણ અમે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. તેમજ સર્વ ભાઈ બહેનો કે જેને કોઈ ને કોઈ રીતે નાનો મોટો દરેક સહયોગ આ કાર્યક્રમની અંદર આપ્યો છે ને અત્યારે પણ પૂર્ણ કરવામાં આપનો આ સહયોગ રહેશે. આપની હાજરી, આપનો સહયોગ જે અમને પ્રાપ્ત થયો અને માટે આ કાર્યક્રમ વતી આપનો પણ અમે દિલથી આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. પૂર્ણ થાય છે, પણ 3 મિનિટ આપણે પરમાત્માને યાદ કરીને આજનો यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है. ઉભા રહી જશો અને આરતીમાં પોતાના સ્થાને જ આપણે સામેલ થઈ શકાય છે.
આરતી બધા ચાલુ રાખો. ગોળ ગોળ ફેરવીશું આરતીને. આજુબાજુ ચારો તરફ પણ આરતી આવે છે. બધા જ મુખેથી બોલતા રહેશે. સ્વરૂપ બની ગઈ છું. મારી એક એક કર્મ ઇન્દ્રિય પણ બિલકુલ શાંત છે. મારી ચારો તરફ એક ગુલાબના ખુશ્બુની જેમ ચારો તરફ શાંતિના વાઇબ્રેશન ફેલાઈ રહ્યા છે. તે બધા જ વાઇબ્રેશન આ મંડપમાંથી દૂર 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 શાંતિના વાઇબ્રેશન જઈ રહ્યા છે. તે શાંતિના વાઇબ્રેશન સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સર્વ આત્માઓની તરફ જઈ રહ્યા છે. દૂર દૂર સુધી શાંતિ શાંતિ શાંતિના પ્રકંપન ફેલાઈ રહ્યા છે. સર્વ આત્માઓ શાંતિનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. હું આત્મા બધાને શાંતિનું દાન કરી રહી છું. આજના દિવસે મહાશિવરાત્રિના પાવન પર્વના દિવસે સર્વ આત્માઓને શાંતિનું દાન કરવાનો શુભ અવસર પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે. હવે આ જ શાંતિને હું મારી પાસે લઈને જ્યાં પણ હું જઈશ ત્યાં બધાને હું શાંતિનું દાન કરીશ. ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ.